नमस्कार दर्शक बंधु शुभ संध्या आमे नहीं आसु देश विदेश राज्य 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर खबरटी भल लगे वीडियो को लाइक करने सहित चैनल न थे सब्सक्राइब करी आपण जिलार ना लिखिदेवे जहाँफल प्रत्येक दिन आपण जिलार खबर किसी ना कि अपडेट पाइपर तेज कौन रही आज सन्धार खबर चलता नजर पकईबा महासंघर आंदोलन अनिर्दिष्ट काल पर्यंत आंदोलन करिबो ड्राइवर महासंघ एने सूचना देइछन्ते ड्राइवर महासंघ सभापति प्रशांत मेंडुली एही आंदोलन जरूरी सेवा छाड़ी अन्य सेवा सबू बंद रहिबो 7 दफा दाबी ने ड्राइवर संघ आंदोलन को ओह्लाइछन्ति तेबे गाड़ी चालक सुरक्षा पे स्वतंत्र आईन अणा जाऊ 60 वर्ष बयस पर ड्राइवर को पेंशन दिया जाऊ ओडिशा मोटर ट्रांसपोर्ट ड्राइवर एवं वर्कर्स ପାଇଁ କି ଏଥର बोर्ड ऑटो चालक को सामिल करा जाऊ गाड़ी पार्किंग चालकों ପାଇଁ विश्राम ପାଇଁ प्रति 100 किलोमीटर व्यवधान पार्किंग स्थली विश्राम गृह करा जाऊ ओडिशार खଣି खादान ओडिशार 70% चालकों को काम करने ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1 ତାରିଖକୁ ଡ୍ରାଇଭର ଜାତୀୟ ଦିବସ ରୂପେ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାଯାଉ ଏଭଳି 7ଟି ଦଫା ତାଙ୍କର ରହିଛି ଯାହା ଫଳରେ ଏବେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ड्राइवर महासंघ भवानीपाटना हेब मुख्यमंत्री अभियोग शुणाणी राज्य सरकार आगामी दिन में कलाहांडी जिलूर शासन करेंगे विगत किछि दशंधि पूर्व राज्य में सबुठ पछुआ अंचल भाव देश परिचित थिला कलाहांडी जिला मुख्यमंत्री जनसाधारण अभियोग शुणाणी करेंगे राजस्व मंत्री सुरेश पूजारी एने गणमाध्यम सूचना देइछन्ति कहुच्छी भवानीपाटना मुख्यमंत्री अभियोग शुणाणी ने निष्पत्ति नि मुख्यमंत्री और टांको टीम अभियोग शुणाणी करेंगे मुख्यमंत्री द्वादश अभियोग शुणाणी शेष होईची भुवनेश्वर 11 थर संबलपुर में गोटे थर जनसाधारण अभियोग शुणी प्रति थर 1000 लोकंर अभियोग शुणिबार व्यवस्था अच्छी लोक मैंने निजर समस्या आर्थिक समस्या ठू आरंभ कर अभियोग करें मुख्यमंत्री पाखे जहाँफल तुरंत एपर्यंत समाधान होउची चलित वर्ष ठारू गत शुणाणी मध्य 38 जन को तुरंत 44 लक्ष टंका आर्थिक सहायता मिल सारी आज 10 जन को 9,50,000 टंकार स्वास्थ्य जनित समस्या आर्थिक राशि प्रदान करा जायछि जिलापाल मानक प्रस्तुत रहा निर्देश दी जाइछि नदी गुड़िक जलस्तर बढ़ुछि किंतु विपद संकेत नाही बोली सूचना देले राजस्व मंत्री सुरेश पूजारी अत्यधिक वर्षा जो भद्रक झारसुगुड़ा सुंदरगढ़ क्षयक्षति होइछि जिलापाल को प्रस्तुत रहा निर्देश एपटे दी जाइछि रिलीफ और बन्या आश्रय स्थल प्रस्तुत रही ओड्राफ एनडीआर टीम मुतयन अच्छी झारसुगुड़ा सुंदरगढ़ क्षयक्षति रिपोर्ट मगा जाइछि तेबे सुरेश पूजारी कहते क्षयक्षति रिपोर्ट मगाजिया परे तुरंत जार जेतिक क्षयक्षति होती तुरंत क्षतिपूरण मिलियो बोली कहुच्छी आसंता 2 दिन प्रबल वर्षा हेबो 2 दिन पर 10 तारिख में पाग सुखिला रहिबो विशेषकर बलांगीर बरगढ़ नुआपड़ा जिलार गोटे बा 2टी स्थान में 30 रु 40 किलोमीटर बेगर पवन बहिबा सहित प्रबल अति प्रबल वर्षा हेबो एणु एने कि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र सूचना देइछि जे पाखापाखि राज्य में 10 तारिख पाग सुखिला रहिबो 9टी जिला को एबे येलो वार्निंग जारी करा जायछि राज्य में वज्रपात जोगुरु जंगल क्षयक्षति होछि लोकंकर मध्य जीवन जाउछि गाँ गहली ठू आरंभ करी जेउठी देखियो वज्रपात जोगु लोकंकर जीवन जाउछि एने सरकार बड़ निष्पत्ति नैछन जे वज्रपात दायरु रक्षा करिया पे 25 लाख ताल गछ मध्य लागिबो निशा सेवन कारोबार कले फांसी दंड साउदी अरबर रेकर्ड तेबे फांसी दंड प्रदान में साउदी अरब रेकर्ड करिछि फांसी दंड प्रदान क्षेत्र में यह चीन और ईरान को मध्य टपी जाइछि 2024 रे सर्वाधिक 345 जन को फांसी मध्य दिया जाइछि जहाँकि सर्वकालीन रेकर्ड आहरी मध्य अनेक फांसी दंड मध्य अपेक्षार अछि 25 जन विदेशी नागरिक बोली जना पड़िछि तेबे कुआ जाउछि जे एपर्यंत अधा विदेशी नागरिक भर अच्छा विशेषकर निशा सेवन बेआईन कारोबार दोषी सब्यस्त हो सर्वाधिक संख्यार फांसी दंड दि जाउछि जहाँ फल समस्त प्रकार सुरक्षा यही देश में मिलूँ महिला सामाजिक कर्मी को गिरफ विदेश पुंजी निवेश कले व्यवसाय को बंदी करा दुर्नीति विरोध में कठोर कार्यानुष्ठान ग्रहण करा आईन आम भारत में लागू होगा दरकार कि नहीं निश्चित कमेंट माध्यम जणाइबे गाँ गाँ रे उठिलाणी हाथ 11 रे दलीय नेता को गुरु मंत्र देवे राहुल
ବିଜେଡି କୁ ପଛରେ ପକାଇ ବିରୋଧୀ ଦଳର ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ଭାଜନ ହେଉଛି କଂଗ୍ରେସ। ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହୁଙ୍କାର ଦେଲେଣି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଜୋଶ ଭରିବା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ। ବିଜେଡି ସରକାରରୁ ବିଦା ହେବା ପରେ କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। କଂଗ୍ରେସ ଏବେ ମହିଳା ନିର୍ଯାତନା ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ଉଠାଇଛି ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଯାହା ଫଳରେ ଏବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେକୌଣସି ଚାଲିଛି ନୀତି ସେ ନେଇକି ମହିଳା ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କଂଗ୍ରେସ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ବେଶ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ଅତୀତ ବନାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ବ୍ରିକ୍ସରେ ବଦଳିଛି ଭାରତର ମଧ୍ୟ ଛବି। 2014 ମସିହାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରଠାରୁ ବ୍ରିକ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଭାରତର ସ୍ଥିତି ନାଟକୀୟ ଓ ବହୁଳ ଭାବରେ ସ୍ୱୀକୃତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଅନୁଷ୍ଠିତ ସମସ୍ତ ବ୍ରିକ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ବ୍ରିକ୍ସ ଏକ ବହୁ ଧରୁବୀୟ ବିଶ୍ୱକୁ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ ତାହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ୟୁପିଏ 2 ଯୁଗରେ ଭାରତକୁ ପ୍ରାୟତଃ ବ୍ରିକ୍ସରେ ସବୁଠାରୁ ଦୁର୍ବଳ ସଦସ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିଲା। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ଆର୍ଥିକ ଆଧାରରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ମଧ୍ୟ ଭାରତକୁ ସାମିଲ କରାଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତି ବଢିବା ସହିତ ବିଶେଷ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଏବେ ଭାରତରେ ଜିଡିପି ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା। ଏବେ ଅନେକ ସମସ୍ତ ବ୍ରିକ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ର ଅପେକ୍ଷା ପଛରେ ପଡିଯାଇଥିଲା ଭାରତ। ଭାରତ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଗେଇ ଯାଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଭାରତକୁ ବିଶ୍ୱର ଦୁର୍ବଳ 5 ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ କୁହାଯାଉଥିଲା, ଏବେ ଆଉ କୁହାଯାଉନାହିଁ। ଏବେ ନିବେଶକ ମାନେ ଭାରତକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ବଡ ବଡ ଧନୀ ଏବଂ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତକୁ ଆଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବଡ଼ ନିଯୁକ୍ତି ବାହାରିବ, ଏନେକି ସରକାରଙ୍କର ବଡ଼ ଘୋଷଣା। କେଉଁ ବିଭାଗର କେତେ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ସେ ନେଇ ତଥ୍ୟ ମାଗିଛି ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗ। ଯଦି ସବୁ ଠିକଠାକ ଚାଲେ ତାହେଲେ ପ୍ରାୟ 1.5 ଲକ୍ଷ ପଦ ନିଯୁକ୍ତି ବାଟ ଫିଟିବ। ରାଜ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି ସରକାର। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବସିବ ସଚିବ ସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ। ତା ପୂର୍ବରୁ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ପଦବୀର ତାଲିକା ଦେବାକୁ ବିଭାଗକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। କେଉଁ ବିଭାଗର କେତେ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି? ତେବେ ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଭାଗର ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ପ୍ରାୟତଃ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ 2529, ସ୍କୁଲ ଗଣଶିକ୍ଷା 21,608, ଜଳ ସମ୍ପଦ 2682, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ 11,396, ଏମିତି ପାଖାପାଖି ବହୁତ ସାରା ନିଯୁକ୍ତି ପଡ଼ିଛି। ଯେମିତିକି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା, ପଶୁ ସମ୍ପଦ, କୃଷି, ରାଜସ୍ୱ ଏମିତି ମିଶାଇ 1.5 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ନିଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଛି। ଯେଉଁ ବିଭାଗର ପଦ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ସେଠାରେ ନୋଡାଲ ଅଫିସରକୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ। ଏମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ପ୍ରଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆଗକୁ ବଢାଇବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପୁଣି ବଢିଲା ପରିବା ଦର, ଛାନିଆରେ ଗ୍ରାହକ, ପନିପରିବାରେ ହାତ ମାରି ହଉନାହିଁ। ତେବେ ସବୁ କିଛି ଦର ଏବେ 90ରୁ 100 ଟଙ୍କା ଟପିଲାଣି। କିଛି ପରିବା ତ ମାର୍କେଟରେ ମିଳୁନାହିଁ। ଟମାଟୋ କେଜି ଏବେ 120 ଟଙ୍କା। ତେବେ ଦିନକୁ ଦିନ ପରିବା ଦର ହାତ ଛୁଇଁ ହଉନି, ଯାହାଫଳରେ ସାଧାରଣ ଖାଉଟି ଏବେ ଅସୁବିଧାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ ଟମାଟୋ ଅଧିକ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଥିବାର ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି ଖାଉଟି। ସେପଟେ ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ହାଲ ବେହାଲ ସହର। ତେବେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଖାଉଟି। ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଓ ଶିଳ୍ପପତି ଏଲନ ମସ୍କଙ୍କ ଭିତରେ ବିବାଦ ନୂଆ ମୋଡ ନେଇଛି। ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଗଠନ ନେଇ ଏଲନ ମସ୍କଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଶିଳ୍ପପତି ତଥା ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଘନିଷ୍ଠ ସହଯୋଗୀ ଥିବା ଏଲନ ମସ୍କ ଆମେରିକା ପାର୍ଟି ନାଁରେ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଗଠନ ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ରାଜନୈତିକ ଭାବେ ଟକ୍କର ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପାର୍ଟି ସିଷ୍ଟମରୁ ଆମେରିକା ମୁକ୍ତି ମିଳିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏଲନ ମସ୍କ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଏକ ସର୍ଭେ ଅନୁଯାୟୀ 2:1 ଅନୁପାତରେ ଆମେରିକୀୟ ମାନେ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ବିକଳ୍ପର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିବା ପରେ ଏହି ଦଳ ଗଠନ ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଏଲନ ମସ୍କ। ସରିଲା ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର କାମ, ଗଣତି ମଣତି ପରେ ମେଳ କରାଯିବ ତାଲିକା। ତେବେ 332 ଘଣ୍ଟାର ମରାମତି ସଂରକ୍ଷଣ କାମ ଚାଲିଥିଲା। ମୋଟ 15ଟି ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ବକ୍ସ ବିମ୍ ଲଗାଗଲା। 520ଟି ଛୋଟ ବଡ଼ ପଥର ମଧ୍ୟ ବଦଳାଗଲା। ଛାତକୁ ୱାଟରପ୍ରୁଫ୍ ମଧ୍ୟ କରାଗଲା। ଏବେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ପାଣି ଗଳିବ ନାହିଁ। ତେବେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର କାମ ଡିସେମ୍ବର 12ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏପ୍ରିଲ 29ର ମରାମତି କାମ ବନ୍ଦ ଥିଲା। ଠାକୁରଙ୍କ ରତ୍ନବେଦୀ ଛାଡ଼ିବା ପରେ ପୁଣି କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପଥର ବଦଳା କରାଗଲା। ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ ହୋଇଯାଇଛି। ଗଣତି ମଣତି ପରେ ତାଲିକାକୁ ମେଳ କରାଯିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।
ବର୍ଷା ଆସିଲେ ମଶାର ଆତଙ୍କ, ମଶାର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ବଢେ। ସବୁଆଡେ କାଦୁଅ ପାଣି ଜମିବା ଯୋଗୁଁ ପରିବେଶ ଦୂଷିତ ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗର ଶିକାର ମଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ମଝିରେ ବ୍ୟାପିଥିଲା। ମଶା ସଂଖ୍ୟା କେତେ ପ୍ରଜାତିର ସାଙ୍ଗକୁ ନେଇ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କେତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ନେଇ ନଜର ରଖିବ ଏଆଇ। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ସରକାର ଏଥିପାଇଁ ସ୍ମାର୍ଟ ମସ୍କିଟୋ ଏବଂ ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରାଇଭେଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯୋଜନା ରାଜ୍ୟରେ 6ଟି ସହରରେ ଲାଗୁ ହେବ। ଏଆଇ ଚାଳିତ ସେନ୍ସର ଡ୍ରୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମଶା ଅଧିକ ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନ ଉପରେ ନଜର ରଖିବ ଏଆଇ। ଅସୁସ୍ଥ ହେବା ପରେ ନବୀନ ଏଥର ବିଜେଡି ନିଷ୍କ୍ରିୟ। ତେବେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିର ସଭାପତି ମନମୋହନ ଏକ ପ୍ରକାର ଜିତିବା ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ବିଜେପି ଶିବିର ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଛି, କାରଣ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓଡ଼ିଶା ଆସି ନେତା ନେତୃତ୍ୱର ଜୋଶ ଭରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଭକ୍ତ ଦାସ ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ହେବା ପରେ କଂଗ୍ରେସ ଘର ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଭରିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଞ୍ଚାୟତ ଯାଏଁ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଜୋରଦାର କରିଛନ୍ତି, ସରକାରକୁ ମଧ୍ୟ ଘେରୁଛି କଂଗ୍ରେସ। ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ବଳ ଦେବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତା 11 ତାରିଖରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସୁଛନ୍ତି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ। ସେପଟେ କହୁଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଫେରୁଛନ୍ତି। ଭାରତ ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ବିଷୟରେ ଖୁସି ଖବର ଦେଲେ ଟ୍ରମ୍ପ। 14ଟି ଦେଶକୁ ପଠାଇଲେ ତାରିଫ ନୋଟିସ୍। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ପୁଣି ଭାରତ ପାଇଁ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଚୁକ୍ତି ସମ୍ପାଦନ ଆମେରିକା ନିକଟତର ହୋଇଛି। 14ଟି ଦେଶରୁ ଆମଦାନୀ ଉପରେ ତାରିଫ ଲଗାଇବା ପରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଏହି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଇସ୍ରାଏଲ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ନେତାନ୍ୟାହୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ରାତ୍ରି ଭୋଜନ ସମୟରେ ଟ୍ରମ୍ପ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଭାରତ ସହିତ ଏକ ଚୁକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଆମେ ବ୍ରିଟେନ ଓ ଚାଇନା ସହିତ ଚୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ କରିଛୁ। ଭାରତ ସହିତ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଚୁକ୍ତିର ବିବରଣୀ କିମ୍ବା ପରିସର ବିଷୟରେ ଟ୍ରମ୍ପ କିଛି ନ କହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ ଚିନ୍ତା ଥିବା ଦେଶ ପାଇଁ ନମନୀୟତା ଦେଖାଯାଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଏଥର ଦେଶରେ କିଛିଟା ପରିମାଣରେ ଶସ୍ତା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ଜିନିଷ। ମୋବାଇଲ ରିଚାର୍ଜ ଦାମ 12% ବଢିବ, ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ ହେବ। ମୋବାଇଲ ରିଚାର୍ଜ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ପୁଣି ଗଣିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ବଢିଥିଲା, ଏବେ ମଧ୍ୟ 10-12% ବୃଦ୍ଧି କରିବ ଟେଲିକମ କମ୍ପାନୀ। ପିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ରାଜ୍ୟର କୋଟି କୋଟି ଚାଷୀ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ପିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା କେବେ ମିଳିବ। ସମସ୍ତେ ହତାଶ ହୋଇ ବସିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏଥର ପିଏମ୍ କିଷାନକୁ ନେଇ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। ସେପଟେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବର୍ଷକୁ 6,000 ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ। ପ୍ରତି 4 ମାସକୁ ଥରେ 2,000 ଟଙ୍କା ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯାଉଛି। 19ତମ କିସ୍ତି ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ମିଳିଥିଲା। 20ତମ କିସ୍ତି ଜୁନ 20ରେ ମିଳିବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଜୁଲାଇ ହୋଇଗଲାଣି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାକୁ ଟଙ୍କାଟିଏ ମିଳିନାହିଁ। କୁହାଯାଉଛି ଯେ 25 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା ମିଳିପାରେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ଇକେୱାଇସି କରିନାହାନ୍ତି ତୁରନ୍ତ କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ଏସ୍ଏଚଜି ମହିଳାକୁ 1 ଲକ୍ଷ ମିଳିବ ବିନା ସୁଧରେ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଏଥର ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କୁ ମାଧବସିଂ ଯୋଜନାରେ ସରକାର 5,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ। ଏଥର ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଜନାରେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ କରିବେ। ଏଇ ମାସରେ ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ପିଲାଙ୍କର ୟୁନିଫର୍ମ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି 80 ବର୍ଷର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭତ୍ତା 3,500 ହୋଇଛି। ସର୍ଭେ ଚାଲିବା ପରେ କିଛି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଏଥର ଉପକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି 60 ବର୍ଷର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ମିଳିବ ବୋଲି ସରକାର ସ୍ତରରେ କୁହାଯାଇଛି। ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କାକୁ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍, ଆସନ୍ତା 9 ତାରିଖରେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି।